डंडौत बंदन अनिक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास आप जी श्रवण कर रहे से। इतिहास इथों तक पहुंचा है, नित्यानंद पंडित दे उत्ते सतगुरां दी पूर्ण कृपा हुई है। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी दस रहे सन कि सतगुरां ने फिर हुक्म करके जिहड़ी कथा सी उस नूं दोबारा शुरू करवाया। पुराण दी सारी कथा कीती है ते सारियां ने सुनी है। कल इथों तक कथा पहुंची सी, अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा। सिख सुपट सब सुने विचार, सतगुर महिमा महा उचार। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, सतगुरां दे शस्त्रधारी जिहड़े सिख ने वो सारे दे सारे कथा नूं सुनदे ने, फिर उस दी विचार करदे ने ते सतगुरां दी वड्डी जिहड़ी महिमा है ना उस नूं उचारण कीता जांदा है। पारे भोग तन दीन बिसाला, हलत पलत दे यकीन निहाला। कवि जी लिखते ने कि जदों कथा दी समाप्ति हुई, भोग पिया, उस वेले बहुता सारा धन दिता गया है सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे वल्लों पंडित नूं। पंडित दा लोक ते परलोक सतगुरां ने सफल कर दिता। पुन सब संगत दरब चढ़ायो, आते आनंद को हृदय पायो। एक पासे सतगुरां ने खुशी दी हालत दे विच आण के धन बख्शिश कीता है, दूसरा संगत दे वल्लों जिहड़ा धन अर्पण होया है उस नूं भी आनंद हिरदे दे नाल पंडित ने ग्रहण कीता। रहन लग्यो सत गुर के पास, धन को भेजियो अपन आवास। हुण जिहड़ा पंडित कथा करन दे वास्ते आया सी वो सतगुरां दे कोल ही रहन लगा है। जिन्नी भी माया अर्पण होई सी वो सारी दी सारी माया उसने अपने घर भेज दिती। नित सिरि हर गोविंद निहारै, चलत अनेक आश्चर्य विचारै। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दा रोज ही पंडित दर्शन करदा है। सतगुरां दे जिहड़े कीते जांदे कौतक ने उन्हां नूं देख के बड़ा आश्चर्य हुंदा है। संगत दूर दूर ते आवे, मन बांछत सगले बर पावे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि दूरां दूरां तो संगत आउंदी है, सतगुरां दा आण के दर्शन करदी है ते मन दीयां मुरादां पूरीआं हुंदियां ने। आन गण तन नित आए पायन, जग पूजै कमलन से पायन। कवि जी लिखते ने कि संगतां दे वल्लों अणगिणत धन ही सतगुरां दे चरणां दे विच अर्पण हुंदा है ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे कोमल चरण जिहड़े कमल वर्गे ने उन्हां नूं सारी दुनिया पूजदी। करे अखेर ब्रेत मन पाई,
ਵਿਚਰੈ ਕਾਨਨ ਮੈਂ ਸੁਖ ਦਾਈ। ਮਨ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਤ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬਿਲਾਸ ਹੋਵੰਤੇ, ਅਣਗਣ ਨਰ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਕੌਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਣਗਿਣਤਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰਨ ਵਿਦਿਆ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ, ਕਰ ਆਪ ਅਰ ਸੁਪਟ ਜੇ ਪਾਸ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਦਿਕ ਤੁਫੰਗਣ ਮਿਲੈ ਚਲਾਵੇਂ, ਹਤੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਰੰਗ ਤਵਾਵੇਂ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਰਨ ਕੀ ਵਿਦਿਆ ਬੜ ਹੋਏ, ਕਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਨਤਾਰਤ ਜੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਣ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਿਤ ਸੁਣੈ ਸੁਣਾਵੇਂ, ਬਖਸ਼ੈ ਮੌਜ ਆਨੰਦ ਉਪਾਵੇਂ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਰ ਕਣ ਮਾਰਨ ਕੀ ਰਣ ਗਾਥਾ, ਕਰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਟਨ ਸਾਥਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਰਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਮਤਹੀਨੇ, ਆਏ ਬ੍ਰਿੰਦ ਰਾਜ ਮਦ ਕੀਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਤ ਦੇ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਰਣ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜੈਸ ਕਤਵ ਪਇਓ, ਸਗਰੇ ਜਗਤ ਬਿਖੈ ਪ੍ਰਗਟਿਓ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਗਿਆ। ਸਭ ਹਿਨ ਕੇ ਪਾਇਸ ਬਿਦ ਬੋਧਾ, ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਜਗ ਅਪਰਨਾ ਯੋਧਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਜਗ ਅਪਰਨਾ ਯੋਧਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ। ਅਤ ਦੀਰਘ ਪਰ ਸੈਣ ਨ ਗਿਨੈ, ਏਕਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ। ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਏਕਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਥੋਰਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਜੁਟੈ ਜੰਗ ਸੇ ਲੀਨਸ ਮਾਰ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਥੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਰਨ ਕੀ ਵਿਦਿਆ ਬੜ ਠਾਨ, ਬਹੁਤਨ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਸੋ ਹਨ। ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਧਨਖ ਕਠੋਰ ਵਿਸਾਲਾ, ਕੋ ਨਹੀਂ ਐਚ ਸਕੈ ਇਸ ਕਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਨਖ ਇੰਨਾ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਡੋਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸਨਮੁਖ ਪਾਤਾ ਤਿਸ਼ਨ ਮਾਰਿਓ, ਜੀਵਤ ਰਹਿਓ ਭਾਜ ਸੋ ਹਾਰਿਓ। ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਤਤ ਛਿਨ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜੀਵਤ ਰਹਿਓ ਭਾਜ ਜੋ ਹਾਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਸ ਜਗ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ, ਕਰਤ ਮਿਲੈ ਨਰ ਘਰ ਕੈ ਬਾਹਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਾਮਦਾਸ ਕੇ, ਤਾਹਾਂ ਬ੍ਰਿਧ ਕੇ ਧਾਮ, ਕਰੇ ਬਿਤਾਵਨ ਦਿਨ ਕਿਤਕ, ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਬਿਸਰਾਮ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ। ਤਾਜਨ ਸਰੀਰ ਸਮਾਨੀ ਰਾਵਾ, ਸਕਲ ਭੇਵ ਬੁੱਢੇ ਲਖ ਪਾਵਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਹਿਰਦੈ ਮਨੋਰਥ ਐਸੇ ਕੀਨ, ਅੰਤ ਸਮੋ ਆਪਣੋ ਟਿਗ ਚੀਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਵੇਂ ਤੀਰ, ਜਬ ਮੈਂ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗੋ ਸਰੀਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰਥ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਤ ਆਗੇ ਰੂਪ ਮੁਕੰਦਾ, ਜਿਸ ਕੋ ਚਾਹਤ ਹੈ ਮੁਨ ਬ੍ਰਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨੀ ਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂ। ਅਪਰ ਕਾਜ ਇੱਕ ਔਰ ਲਖਾਊ, ਨਿਜ ਸੁਤ ਕੋ ਅਬ ਕਰ ਪਕਰਾਊ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾਵਾਂਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਚਿਤ ਇਹ ਮੋ ਕੋਇ ਕਰਨੀ, ਹਮ ਸਗਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਆਦ ਆਰੇ ਅੰਤਾ, ਹਮਰੋ ਨਹੀਂ ਕੋ ਬਿਨ ਭਗਵੰਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਿੱਖ ਹਕਾਰਾ, ਭਾਉ ਸੁਮਤ ਜਿਸ ਬਹੁਰ ਧਾਰਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਏ ਸਕਲ ਸਮਝਾਈ, ਗੁਰ ਟਿਗ ਗਮਨੋ ਬਿਮਲ ਬਿਹਾਈ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤੂੰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ। ਮਮ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਬਿਨੈ ਸੁਨਾਵੋ, ਦਾਸ ਕਦੀਮੀ ਲਖ ਕਰ ਆਵੋ।
ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਦੀਮੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਜਿਮ ਕੋ ਰਖੇ ਤਰ ਬਿਖੈ ਰਣ ਠਾਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਸਤ ਨਾ ਪੁਰੀ ਪਿਆਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹਸਤਨਾਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਭ ਪਾਂਡਵ ਕੋ ਲੈ ਕਰ ਸਾਥ, ਅਬ ਸੇ ਚੋ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨਰ ਨਾਥ। ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਸਤਨਾਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰ ਸਹਿਜਾ ਪਰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਰਿਓ, ਧਰਮ ਨਿਬਾਹ ਆਪਨੋ ਕਰਿਓ। ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਧਰਮ ਨਿਬਾਹ ਆਪਣੋ ਕਰਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਆਪਣੋ ਤਿਨ ਜਾਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਕਾਰੇ ਧਰ ਕਰ ਧਿਆਨਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਤਤ ਛਿਨ ਆਪਣੋ ਸਿਮਰਨ ਚੀਨਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤਜ ਪ੍ਰਸਥਾਨੋ ਕੀਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਾਣਿਆ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਮੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਇਓ, ਤੈਸੋ ਸਮੋਆਨ ਅਬ ਭਇਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਤੈਸੋ ਸਮੋ ਆਣ ਅਬ ਭਇਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ ਕਿ ਐਸਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਲਾਗੇ ਆ ਗਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਵੋ ਹਿਤ ਤਾਰੇ, ਜਿਮ ਜਟਾਯੂ ਤਨ ਤਜਨ ਨਿਹਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਟਾਯੂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੀਤਾ ਖੋਜ ਤੇ ਉਤ ਧਾਏ, ਨਿਜ ਜਨ ਜਾਣ ਤੁਰਤ ਹੀ ਆਏ। ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ ਇਧਰ ਉਧਰ ਫਿਰ ਕੇ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਟਾਯੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਚੜਾਈ ਕੀਤਾ ਜਟਾਯੂ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਵਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਟਾਯੂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਟਾਯੂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਬ੍ਰਿਧ ਕੋ ਨਮੋ ਕਰਤ ਸਿੱਖ ਚੱਲਿਓ, ਤੂਰਨ ਆਏ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਮਿਲਿਓ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਬ੍ਰਿਧ ਸੰਦੇਸਾ, ਬੈਠਿਓ ਭਾਖ ਸੁਨਾਏ ਅਸ਼ੇਸ਼ਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ ਪ੍ਰਿਆ ਕੀ ਬਾਤ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਸ਼ੀਘਰ ਸਭ ਭਾਤ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ,
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂ ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਦਿਆ ਯਰ ਪਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਬ੍ਰਿਧ ਤਨ ਅੰਤ ਕਯੋ ਸਭ ਪਾਸ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਰ ਜਨ ਸਭ ਕੋ ਧੀਰਜ ਦੀਨ, ਚੜ੍ਹਵੇ ਤੁਰੰਗ ਹਕਾਰਨ ਕੀਨ। ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧੀਰੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜਾ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਚਮੂ ਸਕਲ ਹੋਇ ਕਰ ਤਬ ਤਿਆਰ, ਚੜੇ ਸੰਗ ਗੁਰ ਭੇ ਅਸਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਕੁਛ ਕਸੈਣ ਦੇ ਸੰਗ ਨਿਹਾਲੇ, ਸੌਂਪਿਓ ਪੁਰ ਕੋ ਰਾਖ ਸੰਭਾਲੇ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੈਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਹਾਲੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸੇ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪੁਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ। ਚੜ ਸਤ ਗੁਰ ਤਬ ਪੰਥ ਪਿਆਨੇ, ਕਰੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੇਗ ਤੇ ਤੁਰੰਗ ਚਲਾਏ, ਤੂਰਨ ਪੰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਆਏ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੇਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੜਾਉਂਦੇ ਆਏ ਔਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਕਰਤ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਪੰਥ ਮਜਾਰੀ, ਬਸੇ ਨਿਸਾਇਕ ਗਏ ਅਗਾਰੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਗਏ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੀਪ ਜਬੈ ਪਹੁੰਚਿਓ, ਦੇਖ ਦੂਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਰ ਗਇਓ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਰਮਦਾਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਬ੍ਰਿਧ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਆਏ, ਸੁਣਤ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਗਿਓ ਅਦ ਕਾਏ। ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤਨ ਮੇ ਰੋਮਾਂਚ ਹੋਏ ਆਵਾ, ਰੁਚਿਰ ਬਿਲੋਚਨ ਜਲ ਮੇ ਛਾਵਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਰੋਮਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰੁਚਿਰ ਬਿਲੋਚਨ ਮੈਂ ਜਲ ਛਾਵਾ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਗਦ ਗਦ ਬਾਣੀ ਜਾਏ ਨਾ ਬੋਲਾ, ਮਨੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਨ ਭਰ ਤੋਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੋਲ ਵਜਨ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨ ਭਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਠ ਕਰ ਗਮਨਿਓ ਭਇਓ ਸਥੰਬਾ, ਚਲਤ ਨ ਪਗ ਮਨ ਮਾਨ ਅਚੰਬਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਗ ਮਾਨ ਅਚੰਬਾ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਅਚੰਬਾ ਹੋਇਆ। ਥਕਤ ਹੋਏ ਕਰ ਤਹਿ ਬੈਸਾ, ਸਕਲ ਸਰੀਰ ਪਨਸ ਫਲ ਜੈਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਜੇ ਦੂਰ ਸਨ,
ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਖਲੋਤਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਕਲ ਸਰੀਰ ਪਣ ਸਫਲ ਜੈਸਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਟਹਰ ਦੇ ਫਲ ਵਰਗਾ, ਭਾਵ ਕਟਹਰ ਫਲ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰੋਮਾਂਚ ਹੋ ਗਏ। ਮੂੰਦ ਬਿਲੋਚਣ ਲੈ ਰਸ ਧਿਆਨ, ਪਾਇਓ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬੇਬਸ ਮਹਾਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਰਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਇਓ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬੇਵਸ ਮਹਾਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਵਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਤਨੇ ਮੇ ਗੁਰ ਗਏ ਆਵਾਸ, ਸੰਗ ਲਿਏ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰ ਦਾਸ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਗੁਰਦਾਸ ਸੇਵਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਚਲ ਸਮਾਦ ਮਨੋ ਚਿਰ ਕਾਲਾ, ਬੈਠਿਓ ਜੋਗੀ ਕੋਏ ਬੇਸਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਚਲ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖਤ ਰਹਿ ਗਏ ਠਾਂਡੇ ਸੁਆਮੀ, ਲਖੀ ਹਿਰਦੈ ਗਤ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਅਦਕ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰ ਕੇ ਔਰ ਆਵਾ, ਦੌਣ ਬਿਲੋਚਨ ਜਲ ਭਰ ਆਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੌਣ ਬਿਲੋਚਨ ਜਲ ਭਰ ਆਵਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਓ ਗਇਓ ਰਹਿ ਖਰੇ, ਤਬ ਗੁਰਦਾਸ ਬ੍ਰਿਧ ਪਗ ਧਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਕੋ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਾਏ, ਪੰਕਜ ਸੇ ਲੋਚਨ ਵਿਕਸਾਏ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਬਸ ਜਬ ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਰੇ, ਤੂਰਨ ਗਹੇ ਪਾਏ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਸ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਨਮਰ ਪਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ, ਗਹੇ ਬ੍ਰਿਧ ਕੇ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਬੈਠਣ ਕੇ ਸਥਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਸਭ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਿਧ ਕੋ ਬੰਦਤ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬ੍ਰਿਧ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰੀ, ਇਹ ਕੁਛ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਮਾਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਾਸਨ ਬਸ ਹੋਏ ਕਰ ਨਾ ਕਰਹੁ, ਕਛੂ ਨ ਲੋਕ ਲਾਜ ਕੋ ਧਰਹੁ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਛੂ ਨ ਲੋਕ ਲਾਜ ਕੋ ਧਰਹੁ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਰ ਆਪਨੋ ਆਏ,
मेरो अंत समानिय राए। बाबा बुढ़ा जी कहते ने कि अपने बिरद नूं संभालिया है, भाव कि अपने धर्म की लाज नूं आण के रखिया है। मेरा हुण अंत दा जिहड़ा समा है ना, वो सच्चे पातशाह लागे आ गए। कृपा तार दर्शन को दीना, नित सिखण बस गुरु प्रवीणा। बाबा बुढ़ा जी कहते ने कि कृपा नूं धारण करके मैनू आण के दर्शन दिता है, क्योंकि सतगुरु हमेशा मानो के सिखां दे वस दे विच हुंदा है। प्रवीण सतगुरु सच्चे पातशाह जी बड़ी कृपा कीती है कि तुसीं आण के दर्शन दिता है। किस तरीके दे नाल बाबा बुढ़ा जी ने सिख नूं कल्लिया ते किस तरह सतगुरु जी दर्शन देण दे वास्ते बाबा जी दे कोल पहुंचे ने। करतार सिंह जी क्लास वालिए ने इस प्रसंग नूं इंज बयान कीता है। एक चल रमदासा तो सिख आया, चाहुंदे बाबा जी हैन दीदार गुर जी। छेती पहुंचने दे लई करी बिनती, सुनदे सार हो पए तैयार गुर जी। भाई निहालू नू हर गोबिंदपुरा, सौंप सौकू दे असवार गुर जी। आप चढ़े नगारे ते मार चोबा, फौज लै लई नाल जरार गुर जी। है सी मगरों 12वीं समझ लवो, पहुंच गए रमदास अवतार गुर जी। डेरा बाहर उतार के आप जल्दी, लई जाए बाबे जी दी सार गुर जी। बाबा बुढ़ा जी वेख प्रसन्न होए, बाबा बुढ़ा जी वेख प्रसन्न होए। कहंदे कीती है दया अपार गुर जी। अंत समा हुण नेड़े करतार सिंगा, लिया बहुत जमाना गुजार गुर जी। करतार सिंह जी क्लास वाली लिखते ने कि बाबा जी ने अर्ज की कि सच्चे पातशाह बड़ी कृपा की है, हुण मेरा अंत दा जिहड़ा समा है ना बहुत लागे आ गया। सुन सिर गुर शुभ उत्तर दीना, तुम सिखी मागी उज्जल कीना। कवि जी लिखते ने कि जदों इस तरह की बेनती बाबा बुढ़ा जी ने की, उस वेले सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने अगों वचन किया। कहते ने तुम सिखी मग उज्जल कीना, हे बाबा जी तुसी ते सिखी दे रस्ते नूं बहुत ज्यादा उज्जवल किया। रावर को आचरण गहेंगे, सो सिख अग बन्नी ना दहेंगे। प्रसन्नता की हालत दे विच बाबा जी नूं सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने वरदान देने शुरू किए। कहते ने बाबा जी जेड़ा भी तुहाडे आचरण नूं ग्रहण करके सिक्खी दे मार्ग नूं धारण करेगा, सो सिख अग बन्नी ना दहेंगे। जेड़े भी सिख तुहाडे आचरण नूं वेख के सिक्खी नूं ग्रहण करनगे, पापां दी अग दे विच ओ मनुख कदे नहीं सड़नगे। तोर नाम ले सिक्खी तर, कहो क्यों ना पाव सागर तरैं। जेड़े भी तुहाडे नाम नूं याद करके सिक्खी दे मार्ग नूं धारण करेंगे, कहो क्यों ना पाव सागर तरैं, ओ क्यों ना पाव सागर दे विचों पार होणगे। कहण तो भाव है कि जरूर ही ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਤਿਆਦਕ ਬਹੁ ਆਪਸ ਮਾਹੀ, ਕਹੀ ਸੁਣੀ ਮਹਿਮਾ ਥਿਤ ਪਾਹੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ, ਕਰਵਾਇਓ ਸਾਦਰ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी का सत्कार दे नाल डेरा लवाया। जथा जोग सब को सुख दयो, देग प्रसाद त्यार तब पयो। यथा योग सारियां नूं सुख दिता गया है, इन्ने चिर नूं प्रसादा तैयार हो गया। भांत भांत के भोजन करे, मदर तुरश बहु स्वादन भरे। अनेकां प्रकार दे जिहड़े भोजन ने वो तैयार किए गए ने।
जिन्हां भोजनां दे विच मिठे पकवान ने, इस तो इलावा लूण वाले पकवान ने, और इस तो इलावा जिहड़े तुरश ने, जिहड़े खट्टे पकवान ने, वो भी ने। निकट बैठ गुर को अचवायो, पुन सब सैना को वरतायो। बाबा जी ने अपने लागे बिठा के सतगुरां नूं प्रसादा छकवाया है। इस तो बाद सारी जिहड़ी सैना सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी प्रसाद पानी वंडिया गया। सुपतन समय जान बृद पाई, मृद सहजा सुंदर डस वाई। ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਕੋਮਲ ਸੇਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ। ਭੂਮ ਆਸਣ ਆਪਣੋ ਤਬ ਕੀਨ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਭ ਬਿਦ ਚੀਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੀ ਸੇਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੰਜੇ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी नूं पता लगा कि बाबा बुढ़ा जी ने पुंजे विराजना। ताज सेहजा पूमासन करे, बृद साहिब के टिग गुर थिरे। उस वेले सतगुरां ने अपनी सेजा नूं छड्डिया, हुक्म करके अपना भी जिहड़ा आसन है वो सतगुरां ने पुंजे ही विछाउण दा हुक्म कीता। आप भी बाबा बुढ़ा जी दे लागे सतगुरां ने आसन लवाया ते उहदे लागे ही बह गए। निसमय बचन बिलास करंत, भणत पाए श्री गुर भगवंत। रात दे वेले बाबा बुढ़ा जी दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी बचन बिलास करन लगे। श्री नानक आदक गुर सारे, रहे निकट सब रीत निहारे। सतगुरां ने बचन कीता, बाबा जी नूं कहंदे ने कि हे बाबा जी, सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी तो लैके सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी तक सारियां पातशाहियां दे तुसीं दर्शन कीते ने, उन्हां नूं चंगे तरीके दे नाल देखिआ। हाण लाभ सब विद ही जानो, मुझ प्रति कुछु उपदेश बखानो। सतगुरु जी ने निमरता दे नाल बेनती कीती कि हानि ते लाभ नूं बड़े चंगे तरीके दे नाल तुसीं जाणदे हो, कहंदे ने किरपा करके मेरे वास्ते तुसीं कोई शुभ उपदेश दिओ। सेवक जान दया रस ठरिए, शिक्षा भली बतावन करिए। सतगुरु जी कहंदे ने कि तुसीं जा रहे हो, इस करके मैनू अपना सेवक जान के दया दे रस दे विच तुसीं टलो ते चंगी कोई मैनू सिक्ख्या दे के जाओ। सुन बृद कहियो आप नारायण, छठम रूप तुम धारियो सुहायन। जदों सतगुरां ने इस तरह दे वचन कीते ते बाबा बुढ़ा जी ने हथ जोड़ के आख्या, कहंदे ने आप नारायण, तुसीं ते आप अकाल पुरख दा रूप हो, छठम रूप तुम धारियो सुहायन। जिवें कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी पहली जगह ते सन, उसे ही जगह दे उत्ते तुसीं छेवें स्वरूप नूं धारण करके सवायमान हो। गण सिखण गो देजियार तरनी, धारियो देह रछायन करनी। बाबा जी कहंदे ने कि सिखां, गऊआं, ब्राह्मणां भाव भले पुरुषां, संतां ते पृथ्वी दे लई तुसीं अपने स्वरूप नूं धारण कीता है। इन्हां दी रखिया करन दे वास्ते तुसीं शरीर धार के आए। ध्यान बिखै आराधत जोगी, भोगण हित सेवत सब भोगी। बाबा बुढ़ा जी कहंदे ने कि तुहाडे ध्यान नूं जोगी धारण करदे ने अपनी मुक्ति दे वास्ते, ते भोगां नूं भोगण दे वास्ते जिहड़े भोगी ने वो भी तुहाडी सेवा करदे ने। ब्रह्म आत्मा नंद स्वरूप, ठान ते अचरज चलत अनूप। बाबा जी कहंदे ने तुसीं ब्रह्म हो, तुसीं आनंद रूप आत्मा दे स्वरूप हो, ठान ते अचरज चलत अनूप। तुसीं विलखण किस्म दे जिहड़े चरित्र ने वो हमेशा करदे हो। सबको सीख करावरिया हो, कहां सीख मैं तुम सो कहो। बाबा जी ने आख्या कि सारियां नूं
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮਮ ਸੁਤ ਕੀ ਅਬ ਭੁਜਾ ਗਹੀ ਜੈ, ਮਮ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਿਤ ਨਿਭਹੀ ਜੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਾਰਾ ਰੱਖਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਔਰ ਪੁਣ ਕੁਲ ਪਲਿਆਣ ਕੇ ਸਿਰ ਮੋਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਰੀ ਸੋ ਬਹੁ ਸਿੱਖੀ ਜਗ ਸਿਰਜਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਜਥਾ ਨਿਰਬਾਹੀ, ਤਿਮ ਮਮ ਸੁਤ ਰਹਿ ਤੁਮ ਰਹਿ ਪਾਹੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਰਵਾਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਤਿਮ ਮਮ ਸੁਤ ਰਹਿ ਤੁਮਰੇ ਪਾਹੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਿਓ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਇਮ ਕਹਿ ਆਪਣੋ ਸੁਤ ਬੁਲਵਾਇਓ, ਚਰਨ ਪਾਏ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਇਓ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਭਾਨਾ ਹਾਥ ਗਇਓ ਨਿਜ ਹਾਥ, ਗਹਿਵਾਈ ਤਬ ਹੀ ਪਿਖਨਾਥ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਨਾ। ਭਾਨੇ ਦੀ ਬਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਗਹਿ ਕਰ ਸਾਥੇ, ਰਾਖੀ ਬਾਹ ਤਾਹਿ ਨਿਜ ਮਾਥੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿ ਬਹੁ ਬਿਦ ਸੋ ਧੀਰਜ ਦੀਨਾ, ਅਪਰ ਕਰੀ ਚਰਚਾ ਰਸ ਪੀਨਾ। ਬਹੁਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਪਰ ਕਰੀ ਚਰਚਾ ਰਸ ਪੀਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਰਸ ਭਿੱਜੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। तीन पहर जागत ही रहे, बृद के बाक सुने अर कहे। कवि जी लिखते ने कि करीब रात 3 पहर तक जागदे ही रहे ने, बृद के बाक सुने अर कहे। बाबा बुढ़ा जी दी बेनतियां नूं सुनिया ते सतगुरां ने आप भी वचन कीते। आयस गुर की ले उठ खरियो, जल शीतल सो मजन करियो। इस तो बाद बाबा बुढ़ा जी ने सतगुरां दी आग्या लई है, उथों उठ के खड़े होए ने, जाके ठंडे पानी दे नाल इशनान कीता। पुण श्री हर गोविंद टिग आयो, बैठियो सन्मुख और हर खायो। इशनान पानी करन तो बाद फिर बाबा जी सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे लागे आण के सामने बह गए ने खुशी दे नाल। एक चित होया कर जप जी सारा, सने सने संभार उचारा। एक चित हो के उस वेले बाबा बुढ़ा जी ने जपजी साहब दा सारा पाठ सतगुरां दे सामने उचारण कीता, बड़ा संभाल के। पाठ कर गुर देश बंधन कीन, निज दासन को आयस दीन। जपजी साहब दे पाठ नूं करके समाप्ति दे उत्ते सतगुरां दे वल नमस्कार कीती है बाबा बुढ़ा जी ने।
इस तो बाद फिर अपने दासां नूं हुक्म दिता, कहंदे ने पावन कुशा करो छित पावन, बैठ शब्द को कीजै गावन। बाबा जी ने अपने दासां नूं हुक्म कीता है कि पावन पवित्र जिहड़ी कुशा है, जिहड़ी दब है, वो धरती दे उत्ते विछा दित्ती जावे, पर इस तो पहला धरती नूं पवित्र कर लिया जावे। बैठ शब्द को कीजै गावन, ते फिर साडे आले दुआले बैठ के गुरबाणी दे शब्दां नूं गाओ। सब सुगंधता कर छिड़कावन, वाहे गुरु सिमरो हरि खावन। बाबा जी ने आख्या कि हर एक सुगंधीदार चीज का छिड़काव किया जावे, आले दुआले नूं महकाया जावे, कुछ शब्दां दा कीर्तन करन, शब्द पढ़न ते बाकी दे वाहिगुरु नाम दा जाप करन। दीपक बृंद बार कर धरिए, संगत सकल एकत्र करिए। बाबा जी ने हुक्म किया है कि इस तो इलावा बहुते सारे आले दुआले दीवियां नूं बाल दिता जावे, सारी संगत नूं इकट्ठा कर लो। सुन बृद हुक्म दास गाने आए, कहियो जथा सब काज बनाए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि बाबा बुढ़ा जी दे हुक्म नूं सुन के बहुते सारे दास इकट्ठे हुए ने, जिस तरह बाबा जी ने हुक्म किया उसे तरह तैयारी करन लगे। श्री हर गोविंद केर अगारी, हाथ जोर बहु बिनय उचारी। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे अगे हथ जोड़ के बहुत सारिया बेनतियां उचारण कीतियां बाबा जी ने। अखीर दे विच बाबा जी कहंदे ने, आयस दीजै अगर सिधाऊं, पदवी परम आप की पाऊं। बाबा जी कहंदे ने कि हे सच्चे पातशाह, किरपा करके हुण मैनूं आग्या दिओ कि मैं अगे जावां, तुहाडी किरपा दे नाल परम पदवी नूं प्राप्त करां। सतगुर कहियो बिराजो प्यारे, गगन समान व्यापो सारे। सतगुरां ने हुक्म कीता, कहंदे ने हे प्यारिओ बिराज जाओ, लम्मे पै जाओ, गगन समान व्यापो सारे। जिस तरह हर एक जगह दे उत्ते आकाश है, इसे तरीके दे नाल तुसीं गगन दे वांग पसरे होए। सुन पौड्यो कुछ आसन ऊपर, सेत वस्त्र को लीन तनु पर। सुन के सतगुरां दे बचन नूं उस कुशा दे आसन दे उत्ते बाबा बुढ़ा जी लम्मे पै गए ने। मूंह तो इलावा अपने सारे शरीर नूं चिट्टे कपड़े दे नाल बाबा जी ने ढक लिया। खुले बिलोचन सन्मुख हेरत, सतगुर कृपा दृष्ट सो प्रेरत। बाबा बुढ़ा जी दी अखां दोवें खुलियां ने, सतगुरां दा सामने दर्शन कर रहे ने। दूसरे पासे कृपा दी दृष्टि दे नाल सतगुरु जी भी बाबा जी नूं वेख रहे ने। तन को त्याग प्राण जब गयो, गुरु बिखलै होवत भयो। कवि जी लिखते ने कि सतगुरां दा दर्शन करदियां करदियां बाबा जी ने अपने शरीर नूं त्याग दिता है। शरीर नूं त्यागण तो बाद मानो कि सतगुरां दे विच ही वो लीन हो गए। तजी रही तह काया खाली, जन गज फूल माल को डाली। ग्रंथाकार जी लिखते ने बाबा जी दा श्वासां तो बगैर जिहड़ा शरीर सी वो धरती दे उत्ते लिटिया रहा। जन गज फूल माल को डाली, इस तरह सौखे तरीके दे नाल कवि जी लिखते ने कि बाबा जी ने अपने श्वासां नूं छड्डिया जिवें कि कोई बहुत मत्या होया मस्त हाथी होवे। जेकर बड़े नाजुक जिहा फुल्लां दी माला उस मत्ते होए हाथी दे गल दे विच पई होवे ते उस नूं पता ही नहीं लगदा कि किहड़े वेले वो माला टुट के थल्ले डिग पई है। इस तरह सौखे तरीके दे नाल बाबा जी ने अपने शरीर नूं त्यागया। सुगम देह ते होयो पिन, जो गुर सोनित रहियो या पिन। कवि जी लिखते ने कि जेड़ा बाबा बुढ़ा हमेशा सतगुरां दे विच अभेद रहा, उसने सौखे तरीके दे नाल इस तरह देह नूं छड्डिया ते जीव आत्मा अलग होई। तन जन्म नित पारे उपकारी, जन सिखी की नीव सारी।
ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਨ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਨੀਮ ਉਸਾਰੀ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਨੀਂਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਕਪਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਸਮ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗਿਆਨ ਭੰਡਾਰ ਹੋਏ, ਜਪੀ ਤਪੀ ਤੇ ਸੰਜਮੀ ਮਹਾਯੋਗੀ, ਰਿਖ ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਤਿੱਖੀ ਤਾਰ ਲੰਘ ਗਏ, ਟਪ ਕਹਿ ਕਾ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਮੀਨਾਰ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰ ਤੋੜੀ, ਖਾਸ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਰਬਾਰ ਹੋਏ, ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖ ਅੰਦਰ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਦਨ ਸਾਰ ਹੋਏ, ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੋੜੇ ਹੰਕਾਰ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਸਿੱਖੀ ਰਤਨ ਦੇ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਰੇ ਜੋਹਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਹੋਏ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਰਹੀ ਖੜੀ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ, ਮਗਰੂਰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੋਏ, ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੋਏ, ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਹੋਏ, ਟਹਿਲੋਂ ਮਹਿਲ ਪਾ ਲਏ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਹੋਏ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਟਹਿਲ ਤੋਂ ਮਹਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਮੌਰ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਧ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾ ਸਿੱਖ, ਜੈਸੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਦੇਹ ਅੰਤ ਸੁਰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਏ ਬਿਮਾਨਨ ਪੀਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਿਰਮੌਰ ਭਗਤ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਰਨ ਬਰਨ ਪਾ ਗਗਨ ਮਝਾਰਾ, ਮਿਲ ਸੁਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉਚਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਆਏ ਨੇ ਵਿਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਦੇ ਨੇ। ਚਰਚਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੰਘਾਵਦੇ ਨੇ। 1685 14 ਮੱਘਰ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਤਜਾਮਦੇ ਨੇ। ਭਰੀ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ, ਬਰਖਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੇਵ ਬਰਖਾਵਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਵਿਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ।
हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संतः कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय, जाहि कुल ते प्रगट होय ताहि कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।